never be ashamed of your weaknesses, ਠੀਕ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, so imperfections make you more beautiful. So never be ashamed of your imperfections. मैं हमेशा ਬੜੀ ਸਟੋਰੀਸਟਿਕ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਚਾਈਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਐਂਡ ਦੇ ਸੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇ ਆਈ ਮੀਨ ਮੇਕ ਇਟ ਵਰਕ ਵਿਦ ਦ ਗੋਲਡ ਗਲੂ ਟੂ ਮੇਕ ਇਟ ਮੋਰ ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਮੈਮਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇ ਮੇਕ ਇਟ ਐਜ਼ ਅ ਐਂਟੀਕ ਪੀਸ। So we can always make our imperfections look more beautiful by openly accepting them. Okay. And number one, this thing. Number two is that this will encourage the people around you that Yes. there is nothing shameful about it. Right? So I had very funny incidents. I am not, I didn't have this problem since my birth. मैं आराम नाल अपनी पढ़ाई ग्रेजुएशन की while I was doing my post graduation. Over a period of time में बड़ियां funny things happened with me. एक ते I never realized कि मैनू घट सुनदा है, क्योंकि मैनू बचपन तो कभी घट नहीं सी सुनदा। जे घट सुनदा होवे ते मैं पढ़न लग्या मैनू ब्लैक बोर्ड तो साडे टाइम ते इस तरह कुछ भी नहीं सी हुंदा। तो वी हैड टू साडे टीचर डायस ते लेक्चर देने हुंदे सी एंड इट वाज अ क्लास ऑफ 150 स्टूडेंट्स एंड बड़ी दूर तो आवाज आती सी ते सुनदा ही होएगा। तो आई नेवर कुड कंप्रीहेंड दिस थिंग कि मैनू घट सुनदा है। पर होना की शुरू होया कि वंस माय फ्रेंड्स यूज्ड टू टॉक एंड मैं उन्हां नू 2-4 मिनट बाद पूछना, हाँ मैनू पता नहीं लगा, मैनू समझ नहीं लगी। एंड व्हाट दे थॉट एंड व्हाट आई थॉट वाज कि आई एम इनअटेंटिव, मैं शायद ध्यान नहीं दिंदी। मैनू भी अपने आप च यही लगा कि मैं ध्यान नहीं दिंदी, इस करके मैनू सुनदा नहीं है। मैनू नहीं समझ लगी कि मैनू हेयरिंग प्रॉब्लम है। तो इन दैट फ्रेंड्स स्टार्टेड कॉलिंग मी ट्यूबलाइट। ਜਿਹਨੂੰ ਟਿਊਬਲਾਈਟ ਚਮਕੇ ਹੁਣ ਤੇ ਅੱਜਕੱਲ ਦੀਆਂ ਟਿਊਬਲਾਈਟ ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਛੋਟੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ट्यूबलाइट होती तो ट्यूबलाइट 2 बारी ऐसे ऐसे करके तीसरी चौथी बारी में चलती थी। तो मैं जब फाइनल ईयर में थी तो मेरी फ्रेंड्स ने मुझे ट्यूबलाइट कहना शुरू कर दिया कि इन्होंने पहली बारी गल नहीं समझ आनी। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਨਅਟੈਂਟਿਵ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਤਦ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਆਈ ਮੀਨ 1 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਵਾਟ ਹੈਪਨ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੀਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੌਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ he was suffering from some cancer, so he was getting his treatment done. ਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਬੌਸਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਓ, ਇਹ ਪਤਾ ਕਰ ਦਿਓ। so he must have asked me ਕਿ ब्लड ਦਾ ਪਤਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਲੱਡ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਲੱਡ ਲਿਆ ਦਿਓ, ਬਲੱਡ ਪਤਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਈ ਥਾਟ ਸਰ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰੈਡ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਬ੍ਰੈਡ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਵਾਟ ਹੀ ਇਜ਼ ਸੇਇੰਗ ਟੂ ਮੀ ਕਿ ਬ੍ਰੈਡ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਬ੍ਰੈਡ ਦਾ ਪਤਾ। ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਸਰ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰੈਡ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਬ੍ਰੈਡ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰ। then that very day this struck my mind कि might be I have some hearing problem, and then I went to मेरा आई डिपार्टमेंट है। family could never realize on किसी को पता नहीं चला। मैं बहुत बोलती नहीं, I am a very private person, I do not talk much, I do not interact much. I naturally, when you are very young, you are child, your personality is not what I am today, so I do not I never used to interact much। ਸਿਰਫ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ट्यूबलाइट कह ही ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ये ऐसे ट्यूबलाइट है क्या। तो मैं फिर आप ब्रेड लेके आ गए। फिर मैं उनको एक को पकड़ा होता था, मैंने उसको बोलती थी, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड कोमल है, उसको मैं कहती थी कोमल क्या बात हुई, कोमल क्या बात हुई, ऐसे करके। तो ग्रुप में दे यूज्ड टू टेल मी चलो ट्यूबलाइट को दोबारा बताओ, ट्यूबलाइट को दोबारा बताओ। तो इट वाज लाइक दैट, बट आई एम ऑफ अ नेचर, मैंने कभी आई नेवर टुक ऑफेंस बिटवीन फ्रेंड्स। and that very particular day then I went to the ENT department and I got my hearing done and then audiometry done,
and then I realized that my one ear is 80% damaged and my other ear is only 60 to 70% fine. ठीक है? So my right ear is, that's why I tell everybody to come on my right side because this works better. Here, so I am just able to make little voices. So this is how I realized that I am hard of hearing. But even from the day one, neither I was like shocked कि what is wrong कि क्या क्या हो गया ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ I said okay it's okay and ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਪੋਪਲੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ why I'm telling you because these are the life lessons oh he was the best ENT surgeon that time and very highly literate and person and the best known ENT shot ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਬ੍ਰਹਮ ਕੁਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸੈਕਟ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੁਣ ਤੇ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ शिवानी ठीक है ना शिवानी मैम ठीक है वो शिवानी तब इतनी पॉपुलर नहीं होती थी या होती भी नहीं थी शायद तो नवा ब्रह्म कुमारियां दा सेक्ट सीगा एंड ही वाज ए वेरी पॉपुलर मेंबर बिकॉज बीइंग ए डॉक्टर एंड एट such a high position ਉਹ head of the ENT department ਸੀਗੇ and he used to go to Mount Abu every month for that ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੌਕਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਟਸ ਓਕੇ ਐਂਡ ਆਈ ਸੈਡ ਕਿ ਸਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਕੁਝ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਾ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋਵੇ तो कोई बात नहीं, बैठने दो। हाँ तो he told me कि there is not much worthy or worth enough in this world which is worth hearing. So if you hear less, it is good for you. And that thing, it was etched on my soul. कि करना की है मैं बहुता सुन के मैं वैसे भी जिदी मैं गल सुननी हुंदी सी मैं कोल जाके सुन लैंदी सी बाकी ते फजूल दियां गल्लां मतलब it really and then I didn't make any attempt to get my hearing aid done ठीक है मैं वो भी नहीं ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਉਹ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਰ ਗਈ ਕਿ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਬਹੁਤਾ ਸੁਣ ਕੇ ਕੁਝ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੰਨਾ ਵਰਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੁਣਨ ਦਾ so it is okay so I didn't realize कि I should go for the hearing aid or something like that ठीक है मैं बहुत ही social person नहीं हाँ तो मैंने कोई बहुत ही मुश्किल भी नहीं आई so but slowly I started cutting off myself from people क्योंकि मैं पार्टीज से जाना मैंने जाना मैंने सुनदा कट so it was like an effort so I like but that's a part of my nature so मैंने कोई उधर च बुरा नहीं लगा बिल्कुल भी so in the process what happened my sister started pressurizing me a lot कि नहीं you should at least ਉਹ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਯੰਗ ਏਜ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਡੀਓਮੈਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਗਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਵੈਨ ਯੂ ਆਰ ਅ ਡਾਕਟਰ ਐਂਡ ਵੈਨ ਯੂ ਗੋ ਟੂ ਸਮ ਪਰਸਨ ਫॉर द ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਤੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋ ਲੈਵਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਹਾਈਲੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਚੀਜ਼ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ तो I asked the audiometrist कि अच्छा मैं hearing aid बनवानी है तो how much it will cost? He said मैम 70-80 हज़ार रुपया लगेगा so no listening to hearing this thing कि 70-80 हज़ार लगेगा मैं ख्याल ही छाड़ देता कि मैं hearing aid लगवानी है because I said एक तो मैं 80 हज़ार रुपया खर्चा उतो मैं सुनन दी प्रॉब्लम पावा क्योंकि now I had developed this thing of living my life without hearing much तो मैं वो भी आइडिया फिर छੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ 70-80,000 ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ I was like must be in my 30s that time ठीक है now I am 55 so I am talking of 20 years back and few years back let us say मैंने hearing aid ਲਗਾਇਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 4-5 ਸਾਲ ਹੋਏ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ gradually ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜੇ
ਪੈਸੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਊਟਲੁੱਕ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਫਰਟ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਫ ਨਾਓ ਯੂ ਹੈਵ ਮਨੀ ਟੂ ਸਪੇਅਰ ਤੇ ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਸਪੈਂਡ ਔਨ ਯੋਰ ਕੰਫਰਟਸ ਆਲਸੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੈਨ again I went to the audiometrist, and this time I went to the person ENT specialist who was who is a friend of my husband. So ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ known ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ go back ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿ then you feel ਕਿ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ। ਚਲੋ anyway, this I realized, but that time he told me it is going to cost you 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, ਕਿੱਥੇ 80,000 ਸੀ, ਕਿਤੇ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, because they never suggested me anything ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਫਲਾਣਾ ਟਮਕਾਣਾ ਹੈ। तो ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬਹਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਨੋਨ ਵੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੀ ਆਊਟਲੁੱਕ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਬਾय दैट टाइम। so I got my hearing aid done 5 years back, but after I got it implanted, I really realized what I missed out in my life. So anything which you can fulfill, or ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੰਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਲਰਨਿੰਗ ਲੈਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਤੇ ਖਰਚੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਦੋ from there I came to know ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲਿਪ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ whenever I am interacting with people, my whole attention is on their face, on their lips. I read how their lips move, and my brain works according to that. तो ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਚਲੋ setting aside this thing, so 2 lessons I wanted to give ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੰਪਰਫੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ। ਜੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਛੇੜ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਟਿਊਬਲਾਈਟ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਫਨ what your life is without friends. Today when they look at the tubelight, they now say ਮਨਦੀਪ ਹੁਣ ਟਿਊਬਲਾਈਟਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਕਰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੀ ਸੁਣਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, so I am also on the improvement side. So it is like that ਕਿ second lesson is ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ sufficient amounts ਹੋਣ, so always give preference to your treatment measures. ਬਾਕੀ ਖਰਚੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰੋ, ਵੈਦਰ ਯੂ ਆਰ ਹੇਅਰ ਔਰ ਵੈਦਰ ਯੂ ਆਰ ਦੇਅਰ। ਇਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਲੈਸਨ ਟੂ ਆਲ ਆਫ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਰੀਹੈਬਿਲੀਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਬੈਠੋ, ਸਮਟਾਈਮਸ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਡਾਊਟਸ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਵਾਟ ਐਵਰ ਅਮਾਊਂਟ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਵਰਦੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮਾਈਂਡ ਦਿਸ, every penny which you spend on your health is worth it. ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1% ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ 10% ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ 20% ਦੇ मिलता ਰਹੀ है है। ना मैम, जो मिलता है हाँ। वो पैसा कुछ भी नहीं होता। हाँ, मतलब whatever you will be gaining here, जितने भी परसेंट इम्प्रूवमेंट जो मर्जी, योर लाइफ विल बी मच 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 बेटर देन इट वुड बी विदाउट ट्रीटमेंट। ठीक है, मैं क्यों अपनी स्टोरी नरेट की है कि मैं मान लिया मैं सोशल बंदा नहीं सी, मैं मान लिया मैं इंटरेक्ट नहीं सी करती, मैं मान लिया आई एम अ शाय पर्सन। In spite of all that, after getting it done, I realized what I missed out on my during those days. So never ever feel regret for the money you spend on your treatment. ठीक है, so this is it. So अपने आप की एक स्टोरी होगी, but the story I have prepared is also very nice. इस स्टोरी ਨੂੰ मैं फिर ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਵੈ ਕਿ my child he told me 15 days back something happened to him. He said, Mom, I have realized one thing in life कि इंसान ਨੂੰ काइंड होना चाहिए, one should be kind to others. ठीक है, तो
ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਕੰਟੈਕਸਟ ਕਿਹਾ, ਬਟ ਨਾਓ ਆਈ ਨਰੇਟ ਇਟ ਵਿਦ ਦ ਲਿਟਲ ਲਾਈਫ ਐਨੈਕਡੋਟ ਆਫ ਟੋਲਸਟੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੋਲਸਟੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਰਾਈਟਰ ਹੋਇਆ। ਟੋਲਸਟੋਏ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਟੋਲਸਟੋਏ ਸੀ ਯੂਰਪ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦਾ, ਉੱਧਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬਰਫ਼ਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਟੋਲਸਟੋਏ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ, ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਬੱਚਾ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਘਰ ਛੱਡਦਾ ਤੇ 30-35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 30-35 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਨ ਫਾਈਨ ਡੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਕਿਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਦਾ ਘਰ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਂ ਦਿਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਫਲਾਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਘੰਟੇ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਰਸਤਾ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੈਂਪ ਸ਼ੇਡਸ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਵੈ। ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 4 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ 2 ਵਜੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਉਮਰ ਦਾ 35-40 ਸਾਲ ਦਾ, ਜਿਸ ਉਮਰ ਦਾ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਭੇਜਦਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਆਪ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਰਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਉਹ 4 ਅੱਗੇ ਵੱਜ ਪਏ ਹੋ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਰਾਤ ਵੀ ਜਲਦੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਰਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਰਾਂ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਰਾਤ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਰਾਤੀ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਨੀ, ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਆਈ ਨੀਡ ਅ ਰੂਮ ਟੂ ਸਟੇ ਫॉर द ਨਾਈਟ। ਤੇ ਸਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਰਾ ਉੱਥੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰਾਂ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਮਰਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਓ। ਆਪਣਾ ਰੋਬ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਬਿਮਾਰ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਭਿਖਾਰੀ ਜਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟੋ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮਰਾ ਦਿਓ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੜੇ ਤਰਲੇ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਰਾਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੱਢੋ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਮਰਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਇਨ ਦ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਰਾਤੀ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਈਸਿਸ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਆਉਂਦੀ ਔਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਖੰਘਦਾ, ਤੇ ਉਧਰ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਬੜਾ ਡਿਸਟਰਬ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਓ ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਂਸੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੁੱਟਦੇ ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਏ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਾਰਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਤਰਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੋਕੀ ਆ ਕੇ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਲੋਕੀ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਬਾਂ ਫਰੋਲਦੇ ਤੇ ਜੇਬਾਂ 'ਚੋਂ ਚਿੱਠੀ ਨਿਕਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਤੂੰ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ ਉਹੀ ਮੁੰਡਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੁੱਕਾ ਪੀਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਪਿੱਟ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਜਿੰਦਿਆਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਰੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਇਆ ਧੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਟੋਲਸਟੋਏ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅਨਨੋਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਫਾਦਰ, ਐਜ਼ ਏ ਹਸਬੈਂਡ, ਐਜ਼ ਏ ਬ੍ਰਦਰ, ਐਜ਼ ਅ lover, as a boyfriend or as a girlfriend or as a wife or as a mother ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਵਨਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੁਬਕੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਵਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਕੇ ਆਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਤੇ ਡੋਂਟ ਸੇ that I am very emotional because I have such emotions for my children, I did this for my children, I did that for my children. Don't think that you are emotional or you are sensitive human being. Emotions ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਯੂਨੀਫਾਰਮਟੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਐਂਡ ਟੋਲਸਟਾਏ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਹੈ। ਟੋਲਸਟਾਏ ਇੱਕ ਬੜੀ ਰਿਚ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਰ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਰਾਜ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਦਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਥੀਏਟਰ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ 2-2 ਘੰਟੇ ਰੋਂਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵੈਂਟਸ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਮਿਸਟਰੈਸ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਰੁਮਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਰੁਮਾਲ ਤੇ ਰੁਮਾਲ ਭਿੱਜੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬੱਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਬੱਗੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਸੀ, ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿ ਉਹ ਬੱਗੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਬੱਗੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੈਠਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬੱਗੀ ਵਾਹਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਰ ਕੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਉਹਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਚੁੱਕਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਚਵਾਨ ਸੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਟਨੈਸ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ then I realized ਕਿ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-4 ਘੰਟੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਿੰਦੇ ਜਾਗਦੇ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨਹੀਂ ਹੈ that you are so selfish because you have money, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਚਵਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਠੰਡ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠਣਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੀਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕੋਚਵਾਨ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ today's question is, or today's job for us is ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪਿਆਰ ਜਾਂ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਆਪਣੇ ਸਿਰਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹ ਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ ਤੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, which are very very important on the human level. And ਜਦੋਂ ਤੱਕਨ ਉਹ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਨਰਲ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਕਦੀ ਵੀ growth, development, awareness और evolvement नहीं होएगी। So always try to be sensitive towards everyone. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭਾਵਨਾ ਆ ਰਹੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਲੀ ਬਿਲਡ ਅਪ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਹੈਵ ਸੇਮ ਇਮੋਸ਼ਨ ਫॉर योर gatekeeper, for your maid, for your servants, for your driver। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕੇਟ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਈਲ ਪਾਸ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛੋ। ਦਿਸ ਵਿਲ ਗਿਵ them the courage
and they will develop a bonding with you. They will be return ਤੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ expect ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ, but this will make you more human and ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਮਿਸ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੋ and then see how life is more beautiful for you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. हाँ जी, कोई sharing, कोई ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ। हेलो मैम, मैं जब आपको लास्ट टाइम मिली थी आई वाज माई डिप्रेशन फेज, तो आपसे बात नहीं कर पाई थी इवन तो आपने कोशिश की थी मुझसे बात करने की। तब का भी क्वेश्चन है और अभी का भी है कि एज समवन हु इज़ बाइपोलर एंड अ बिट टू सेंसिटिव, यू हैव द अर्ज टू चेंज द वर्ल्ड। हमें मन करता है हम दुनिया बदले, है ना, पर ऐसा हो नहीं पाता। यू फील आप पहले बात समझो, ये चीज ना एक बड़ी कॉमन चीज है, ठीक है। इसकी बात एरिस्टोक्रेट ने शायद ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਸਕਾਲਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਯੰਗ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ, ठीक है, बिकॉज अपने आप को बदलोगे तो ज्यादा पॉसिबिलिटी है सब कुछ ठीक होने की, ठीक है। किसी को भी तुम नहीं बदल सकते दुनिया में, और चेंज जो है वो अपने से शुरू होती है, अपने पे ही खत्म होती है। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲੈਸਨ ਲਿੱਤਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਵਨਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਵਨਾ ਆਂਟੀ ਚ ਨਹੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨੀ, ठीक है, मन च नहीं डेवलप करनी है, अपने में करनी है। कोई भी जो चेंज है ना वो अपने में लाना है, क्योंकि हम किसी में ला ही नहीं सकते, ठीक है। इस चीज ਨੂੰ सपोर्ट करने लिए ਅਸੀਂ बहुत ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਯੂ ਵਿਲ ਫਾਈਂਡ n ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਟੋਰੀਜ਼। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਥੋੜੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੈ। ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਭ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ अपने आप को नहीं, एक सियाने बंदे ने उसको जुत्ती ला के दे दी पैरों में डालने के लिए कि अगर तुमने जुत्ती पहनी हुई है तो तुम्हें नीचे से कुछ चुभेगा नहीं। तो सियानप यही है कि हमने अपने आप को सेफ गार्ड करके अपने आप को चेंज करना है। किसी भी चीज को चेंज करने से हम कोई भी चेंज नहीं ला सकते, हम सिर्फ अपने आप को चेंज करके ही चेंज ला सकते, ठीक है। मैम भारतीय सर ने मेरे को यही बोला है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, दैट यू हैव टू वर्क अपॉन योर सेल्फ, देन ओनली यू कैन हेल्प अदर्स। अगर आपने करनी है, आप किसी को भी चेंज नहीं कर सकते, नॉट इवन योर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, अपनी फैमिली में भी हम किसी को नहीं कर सकते। Everybody is different, everybody is different, and we should develop the habit of or nature of or mindset of accepting others the way they are, ठीक है। हाँ, और जो कुछ भी करना हमने सिर्फ अपने साथ करना। मैम जो लास्ट मीटिंग थी उससे मुझे आपसे पूछना था कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग लगते हो एंड यू हाउ डू यू हैव द नेवर गिव अप एटीट्यूड, बिकॉज मैं आई टेंड टू समटाइम्स गिव अप ऑन माई गोल और समथिंग बिकॉज मे बी आई गेट डिस्ट्रैक्टेड या मैं इतना डिसिप्लिन नहीं हो पाती। यू सीम वेरी डिसिप्लिन। This is whenever I see you, you seem to be very strong person, and you Like never give discipline up. की बात You कर रही know, हूँ। you never give up. हाँ, एक तो ये So she says, इनबॉर्न, I give up. हाँ, आई टेल यू वन थिंग, ठीक है। एक तो एक इनबॉर्न हैबिट होती है, मे बी आई एम ब्लेस्ड विद दिस हैबिट ऑफ नॉट गिविंग, ठीक है। सेकेंडली क्या होता है, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਚੈਲੰजेस ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਦੋ ਰਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਛੱਡ ਦੋ ਜਾਂ Face karo. ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਚੱਲੀ ਚਲੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੇ, ਬਿਕੋਜ਼
I had faced the situation since very early in my life. So मेरे को एक तो मैं गिव अप करती थी, पर मैं पहली बात आपको कहा है कि मेरे में ये शायद कभी ये वाली ट्रेट है ही नहीं है गिव अप करने वाली, ठीक है। मैंने अपनी हर नेगेटिविटी को विद द ग्रेस ऑफ गॉड, मैं नहीं कहती चलो मैं अपनी हर कमजोरी नू एडवांटेज बना लिया। जो भी मेरी लाइफ में मुझे लगा कि ये मेरा वीक पॉइंट है, आई हैव टर्नड इट इनटू माय एडवांटेज। सो दैट इज द ओनली वे यू कैन आल्सो डू इट। कि जिस तरह मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈਟ ਅਸ ਸੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ आई हैव टेकन द एडवांटेज ऑफ इट। व्हाट काइंड ऑफ एडवांटेज आई हैव टेकन, मैं अपने बाहर की दुनिया की तरफ मुड़ने की बजाय मैं अपनी अंदर की दुनिया में मुड़ गई, which has made me more strong, which has made me spiritually very powerful, ठीक है। तो मे बी आई थिंक है मेरे को ये चीज शुरू तो, ठीक है, पर क्योंकि फिर इस चीज़ ने मैनू सक्सैस भी दिता, तो ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਇੰਚ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਇੰਚ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੰਚ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਬੈਟਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਲੈਟ ਅਸ ਗਿਵ ਇਟ। Yes, thank you so much. ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।